दोस्तों हाजिर है एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो कि पंजाब दे नाल जुड़े हुए अंडरवर्ल्ड दे विच एक बड़ा बड़ा शिफ्ट ओवर है उसकी तस्दीक करने वाली रिपोर्ट है। दिल्ली पुलिस ने एक बहुत बड़ा कैटेगरी ए गैंगस्टर फड़िया है जिसका नाम है कनवर रणदीप सिंह उर्फ एसके खरौड़। एसके खरौड़ एक अजिहा खतरनाक गैंगस्टर मन्या गया है जो कि बेसिकली अलाइंड रहा है दिलप्रीत बाबा, दविंदर बंबीहा गैंग या फिर लक्की पटियाल वर्गे गैंगस्टरां दे नाल। लेकिन जो दिल्ली पुलिस के इस गिरफ्तारी तो बाद किए गए खुलासे विच सामने आया है वो तत्थ हैरान कर देने वाला है ते साडी तकरीबन 1.5 महीने पहला दी उस रिपोर्ट की तस्दीक भी करता है जिस रिपोर्ट नूं आपां पंजाब दी जलंधर देहाती पुलिस वल्लों कीते गए खुलासियां दी रोशनी विच तुहाडे सामने लिआंदा सी। अंडरवर्ल्ड दी इक्वेशनस दे विच बड़े बड़े बदलाव होने की गल कीती सी। ये दस्सिया सी कि हरविंदर रिंदा यानी कि रिंदा संधू अते लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दे जिहड़े गैंग्स ने इन्हां दे जिहड़े गैंगस्टर ने वो आपस दे विच नेड़े आ रहे ने, उन्हां दे टाई अप हो रहे ने। ये खुलासे दा जलंधर देहाती पुलिस ने तकरीबन 2.5 दर्जन तो वध जिहड़े गैंगस्टर फड़े, 1 दर्जन के आस-पास शूटर फड़े, उन्हां दी गिरफ्तारियां तो बाद कीते सी। लेकिन इन्हां गल्लां बातां नूं आपां विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट लै रहे सी क्योंकि समझ विच नहीं आ रहा सी कि हरविंदर रिंदा किस तरीके दे नाल ये पूरी दी पूरी गलबात नूं मैनेज कर रहा है ते खुद गोल्डी बराड़ ते लॉरेंस बिश्नोई दे नाल लीग दे विच है। उन्होंने हथियार, मैन पावर, रिसोर्सिस, संसाधन वारदाता करन दे विच जिहड़ी लोड़ींदी मदद इमदाद है वो मुहैया करा रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने एसके खरौड़ नूं जदों गिरफ्तार किया उस तो बाद ये पूरा का पूरा फिनोमिनन जिहड़ा है वो ट्रेंड जिहड़ा है समझ विच आएगा। मैं इसनूं क्रॉसओवर हाइब्रिड गैंग का नाम दांगा, यानी कि हरविंदर रिंदा संधू एक अजिहा क्रॉसओवर हाइब्रिड मॉड्यूल ते गैंग तैयार कर चुका है जिस तहत कि उसने दविंदर बंबीहा गैंग दे नाल जुड़े हुए दिलप्रीत बाबे ते ईवन लक्की पटियाल दे कुछ खतरनाक जिहड़े कैटेगरी ए बी दे गैंगस्टर सी उन्हां नूं हुण गोल्डी बराड़ दे नाल अलाइन करवाता है, टाई अप करवाता है ते हुण जिहड़ियां भविख दीयां कुछ अजिहियां वारदातां ने उन्हां दे विच हरविंदर रिंदा वल्लों संचालित कीते जा रहे किसी समय बंबीहा या फिर दिलप्रीत बाबे गैंग दे नाल जुड़े हुए इन्हां गैंगस्टरां दे गोल्डी बराड़ दे नाल रल के काम करन दीयां संभावनावां बहुत ही ज्यादा हो गई ने। सो सब तो पहले तो समझने की कोशिश करांगे कि दिल्ली पुलिस का जिहड़ा स्पैशल सैल है उसने 12 सितंबर नूं जदों एसके खरौड़ नूं गिरफ्तार किया उस तो बाद की खुलासे होए ते आखिर एसके खरौड़ है की। उस तो बाद आपां इसकी जिहड़ी वक्री डायमेंशन ते आवांगे वो अलाइनमेंट्स नूं समझण दी कोशिश करांगे जिस तहत कि पंजाब दे अंडरवर्ल्ड दे विच एक बड़ा बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है, इक्वेशंस बदल चुकियां ने, एक क्रॉसओवर हाइब्रिड गैंग तैयार कर रहा है रिंदा संधू। सो दिल्ली पुलिस जिहड़ी कि 12 सितंबर नूं एसके खरौड़ नूं गिरफ्तार कर दी है ते इत्तेफाक की गल है कि नालागढ़ दी वो घटना जिस विच कि सनी लेफ्टी नूं हिरासत दे विचों पुलिस हिरासत दे विचों उसदी एक अदालत दे विच पेशी दौरान छुड़ाए जाने की कोशिश की गई वो एक अजिही वारदात सी जो कि काफ़ी महंगी पई है। बंबीहा गैंग ने वो कोशिश तो कर ली लेकिन उस तो बाद उन्हां दा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया ते इसे नुकसान का खमियाजा हरविंदर रिंदा ते लॉरेंस बिश्नोई या गोल्डी बराड़ दे गैंग नूं भी भुगतना पिया है क्योंकि 2 अलग-अलग वड्डे गैंगस्टर फड़े गए ने। नालागढ़ की घटना ना हुंदी दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल पिक्चर दे विच ना आंदा, ना तो गगन ग्लॉक ने फड़ाया जाना सी। गगन ग्लॉक उत्ते आपां एक रिपोर्ट बनाई है कि सनी लेफ्टी नूं छुड़वाउण दी पूरी साजिश बहुत महंगी पई बंबीहा गैंग नूं। लेकिन गगन ग्लॉक की गिरफ्तारी तो बाद दिल्ली पुलिस ने अपनी जिहड़ी सर्वेलांस सी उसनूं होर अगे तक वधाया। मुद्दा सिर्फ गगन ग्लॉक की गिरफ्तारी उत्ते नहीं रुकिया बल्कि कई खतरनाक गैंगस्टरां दी जिहड़ी गल्लां बातां हो रहीआं सी उन्हां दी जिहड़ी रेडियो सर्वेलांस सी टैलीमीटरी के जरिए दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली दे विच बैठे खाई खेड़ा पिंड दस्सिया जाता है उत्थे बैठे इस एसके खरौड़ तक पहुंच कर ली, यानी कि यह समझ में आ गया कुछ होर क्रिमिनल्स नूं फॉलो करते करते राय बरेली तो फड़िया जाता है एसके खरौड़। एसके खरौड़ एक भगौड़ा गैंगस्टर है तो पंजाब दे विच कैटेगरी ए का गैंगस्टर है, काफ़ी खतरनाक गैंगस्टर है जिस उत्ते 2 वड्डे कतल के केस ने। तारादत्त नां दे एक पिंड के सरपंच का कतल हुंदा है पटियाला देहाती इलाके दे विच शायद पिंड पैंदा है जिस दे विच आपसी रंजिश दे चलदियां होया तारादत्त नूं मारता जांदा है। इस तो बाद एक शमशेर नां दे होर बंदे का कतल हुंदा है। ये 2 कतलों के विच एसके खरौड़ यानी कि कनवर रणदीप सिंह की भाल पंजाब पुलिस बीते कई सालों तो करती पई है ते 8 के आस पास होर अजिहे अपराधिक मुकदमे ने, क्रिमिनल केसिस ने जो कि खरौड़ के खिलाफ दर्ज ने। खरौड़ के पोजेशन चो तकरीबन 5 पिस्तौलां जिंदा कारतूस वगैरह फड़े जाते हैं लेकिन
12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀ ਬਾਕਸਰ, ਅੱਬੂ ਤੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਉਰਫ ਸਾਜਨ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਧੜਾ-ਧੜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਡ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਤੇ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਟੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਇਸ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਝਣ ਤੇ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਸਨ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਦਰਜਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਥਿਉਰੀ ਖੜੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਹੈ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਛੁਕ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੇ 307 ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਜ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਬਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਇਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਟਿਆਲੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਖੇਮੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਚਾ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਬੂ ਵਗੈਰਾ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਹਮਲੇ ਹੋਏ। ਇਨਫੈਕਟ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 3 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਲਟਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਧੱਸਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਜੈਜੀ ਗਿੱਲ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਔਲਖ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਘਟਨਾ, ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ SK ਖਰੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਕੀ ਮਰਾਡੋ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ SK ਖਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਵਾਰ ਸੀ। ਸੋ SK ਖਰੋੜ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੇਸ ਵਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਕੜੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਅਤੇ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਚਸ਼ਮਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਗੋਪੀ ਨਵਾਂਸ਼ੇਰੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ SK ਖਰੋੜ ਇਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SK ਖਰੋੜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SK ਖਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2-4 ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ SK ਖਰੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੋਡਿਊਲ ਜਾਂ ਗੈਂਗ ਕਿਵੇਂ ਰਿੰਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਘੱਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ IED RDX ਵਗੈਰਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਸੋ ISI ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹਾ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੀ, ਅਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ SK ਖਰੋੜ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਕੂਵਾਦ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਵੱਖਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, SK ਖਰੋੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੋ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਲੀਗ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਇਹ ਉਹ ਲੀਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ, NCR, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਕਟ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਾਲਾ ਜਠੇੜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ, ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਾ ਰਾਣਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਇਸ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਠਹਿਰ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਠਿਕਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ SK ਖਰੋੜ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉਹ ਉਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਗੈਂਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ
ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਤਹੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਤੋਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਫਤੀਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇੰਟੈਰੋਗੇਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਨਵਰ ਰਣਦੀਪ ਉਰਫ SK ਖਰੋੜ। ਸੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਖਬੁਗਾਹਟ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਰਤੀਬ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋਡਿਊਲਸ ਬਸ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿੰਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਲੀਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਸਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਸਿੰਕ ਹੈ, ਇਨ ਲੀਗ ਹੈ। ਪਰਪਸ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਟਿਲ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਲਣ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮਕਸਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਾਟਿਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਸ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SK ਖਰੋੜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਨਵਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੀ, ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸੇ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸੰਭਵ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਬ ਗੈਂਗਸ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਲਈ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ SK ਖਰੋੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਗੈਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਇਸ ਵਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਲਿਆਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸ਼ਾਤਿਰਪੁਣਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲੈਨਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ, ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਨੇਟਿਵਲੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬਾ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢਾ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ, ਉਹ ਅੱਜ ਐਡੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੱਜ ਹੈਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਨੇ, 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ਾਤਿਰ ਮੈਨੂਵਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੋਡਿਊਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਿਦ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸਾਲਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 12 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਇਸ SK ਖਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਕਈ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ 8-9 ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ SK ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਪਕੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ SK ਖਰੋੜ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ SK ਖਰੋੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੋੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 2-4 ਬਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਦੋਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹੀ ਸੀ। ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਸਓਵਰ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ।